నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం డిఎన్ఏ టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించే మన డిఎన్ఏ టీవీ, మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్. With me, I have Satish Abburi Garande, who is the founder of Arsa Clusters. He's also there. And we have Eric Warner, who is the Chief Revenue Officer for the Arsa Clusters. Both of them are from Silicon Valley. Silicon Valley nunchandi. I'm from Austin, Texas. Currently, I'm in New York, but I'm from Austin, Texas. This company గురించి మీకు వినపడుతుందండి? యా. సో మేము వీఆర్ has started this company అండి. వీఆర్ into several different areas. Like, we have created the companies. We have the founders of this company. Satish Abburi, you want to give the brief background about yourself, and then we'll go into that. Sure, Andy. So, hi guys, everyone. Good evening, good morning. So, my name is Satish Abburi. I'm here like in Bay Area and since 1995. My native place is AP. So, I had worked more than a decade, like more than 12 years at Oracle, and then I worked with a couple of big, small companies. I have started few startups, we have sold companies. So then in less than a year, all the like-minded people, we came together and started this company, Arsa Clusters. Eric, you want to introduce yourself? Please. Good morning. My name is Eric Warner. I'm the Chief Revenue Officer for Ursa Cloud. I've been in Silicon Valley, where I live, for 30 years. I'm a sixth-generation Californian, but I've begun at the early stage of how Silicon Valley has emerged and grown and been with some of the largest and best companies in the valley. Abburi, are you recording the whole thing? Yeah, yes, sir. Okay, just about myself, Andy. I'm Jay Thalluri. I'm the promoter of Arsa Clusters. I'm from Bhadrachalam, Telangana. I have studied in Kakinada. Entire my schooling is in Kakinada. సో నేను 95 ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ 30 yearsలో ఐ హ్యావ్ బిల్ట్ సెవరల్ కంపెనీస్. అండ్ ఆ కంపెనీస్ కూడా ఎక్కడికంటే వన్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ దట్ ఐ బిల్ట్ ఇట్స్ ఏ multi-billion-dollar company, $2.57 billion in revenues. And I have few other companies that reached billion-dollar transaction level and multiple products, and the complete workforce and employment almost globally we have around 8,000 plus people employed in our organizations, and it's everywhere. You can check it. Our credibility is everywhere. మేము ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ సతీష్ అబ్బూరి, ఎరిక్ వార్నర్, కౌశిక్, who is very multiple startups లో వెరీ షార్ప్ డైనమిక్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరినీ ఒక టీమ్ గా చేసి డేటా సెంటర్స్ ఫస్ట్ మేము ఆంధ్ర కూడా రాలేదండి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కూడా వెళ్ళాం. వీ గాట్ MOUs from so many other places, okay, few other places, but looking at the బాబు గారు ఆయన విజన్ కానీ ఏఐని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఈ డేటా సెంటర్స్ అన్నది, అలాగే లోకేష్ గారు దాన్ని ఏఐ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నది చూశాక అక్కడ ఉన్న ఈడిబి వాళ్ళు దే ఆస్క్డ్ us to come and set up అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్. ఫస్ట్ మీరు వచ్చి మాకు సెటప్ చేయండి, మీరు తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి ముందు మీరు వేరే చోట్లకి వెళ్ళకుండా మేము మీకు కావాల్సినన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ సెటప్ చేయండి అని దీన్ని ఇచ్చేస్తే మేము ఇక్కడికి రావటం జరిగిందండి. మా ప్రొఫైల్స్ మీరు చూస్తే మీకు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాం, we own very huge real estate in US. ఓకే, మేము ఇక్కడికి వచ్చింది డేటా సెంటర్ బిజినెస్ చేయటానికి.
రియల్ ఎస్టేట్ కావాలిస్తే అక్కడ అంటే ఐ వి ఓన్ up to 4,000 acres of real estate in Austin area. Okay, so the 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 group has complete backup. The complete backup financially, backed up financially. Institution financing దగ్గర నుంచి high net worth individual financials దగ్గర నుంచి there are so many people backing us up. అయితే అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఓవర్ నైట్ జరిగింది కాదండి. ఓకే, డేటా సెంటర్స్ అనేది లాస్ట్ ఏఐ డేటా సెంటర్స్ మీరందరూ చూస్తూ ఉంటే మీ అందరికి తెలుసుకోవాల్సి అంటే అందరికీ తెలిసిందే. లాస్ట్ 1 year నుంచి ఏఐ అనేది చాలా పాపులర్ అవుతా వచ్చింది. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ 6 months నుంచే మేము 1 year క్రితం నుంచి దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అందరినీ ఇచ్చేసి ఎలాగా ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కలిసి ప్రమోటర్స్ తోటి ఇన్వెస్టర్స్ తోటి మాట్లాడి ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎనీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త కంపెనీనే అవుద్ది. కాకపోతే ప్రమోటర్ల క్రెడిబిలిటీని, ప్రమోటర్స్ ఏంటి, ఫౌండర్స్ ఏంటి, ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోకుండా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు కథనం రాయటం చాలా తేలికంటే మల్టీ లెవెల్లో దీనికి వెట్టింగ్ జరిగింది. లాస్ట్ 5 months లో అట్లీస్ట్ అవర్ టీమ్ హ్యాడ్ 5 to 6 levels of స్క్రీనింగ్ వెట్టింగ్ ప్రాసెస్ జరిగింది. ఎస్ఐపిసి తోటి, ఎస్ఐపిబి తోటి, అలాగే ఈడిబి తోటి. ఆ తర్వాత మా ఫైనాన్షియల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, క్రెడిబిలిటీ ఏంటి, ఓవర్ నైట్ చేసింది కాదు. అక్కడి నుంచి వచ్చాక ఇలాగా ఒక కంపెనీ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ అవర్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ few hundred people from my company in working in Andhra. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అయినా కూడా ఏంటంటే ఇది న్యూ కంపెనీ అన్నది మేము క్లియర్ గా వీళ్ళందరినీ ఒకటి చేసి స్టార్ట్ చేసి పెట్టిన కంపెనీ. ఓకే, మీరు దాన్ని కూడా ఏంటి 3 phases లో మనం ఫినిష్ చేయాలి. వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన టైం లైన్స్, దానికి 5,000 crores ఈ 3 phases లో 6 years లో దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి. ఫస్ట్ ఫేజ్ చేయడానికి అరౌండ్ $60 million కావాలి. సో వీఆర్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్. ఎవరికన్నా ఏ అనుమానాలు ఉంటే మా దగ్గరికి రావచ్చు, మమ్మల్ని పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తే విత్ ఎన్ ఎన్డిఏ. ఎందుకంటే మేము అన్ని ఎందుకు ఇచ్చేది, ఇది బిజినెస్ ఇది కాబట్టి నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మా ఇన్వెస్టర్స్ తోటి ఎవరన్నా ఇండివిజువల్ గా మాతోటి ఎన్డిఏ సైన్ చేస్తే వీ విల్ ఓపెన్ అప్, షో వాట్ ఈస్ అవర్ క్యాపబిలిటీ, హూ ఈస్ బిహైండ్ అస్, హూ ఈస్ సపోర్టింగ్ అస్, who is taking us to the next level. ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఎవరైతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తే ఒక 3 things నేను చెప్తున్నానండి. ఇట్ ఈస్ డిస్హార్టనింగ్, డిస్కరేజింగ్ అండ్ డెట్రిమెంటల్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిస్కరేజింగ్. ఎవరన్నా కంపెనీలు ఇక్కడ తీసుకొని వద్దామంటే వాళ్ళు చాలా డిస్కరేజ్ అవుతారు. వాళ్ళని డిమోటివేట్ చేసి వాళ్ళని ఒక లేనిపోని దీనిగా ఒక ఫ్రాడ్ లాగానో లేకపోతే దీంట్లోనే క్రియేట్ చేసి ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం లేదా కొంతమంది దగ్గర దీన్ని మెప్పు పొందటం కోసం సరైన డ్యూ డెలిజెన్స్ చేయకుండా చేస్తే వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే ఈ స్టేట్ కి నష్టం చేస్తున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్టేట్ కి నష్టం చేస్తున్నారు. కష్టపడి వీళ్ళందరూ వచ్చి అన్ని చోట్ల నుంచి అట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంటే ఇలాంటి తెలిసి తెలియకుండా విష ప్రచారం చేస్తే అది స్టేట్ కి మంచిది కాదు. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏదన్నా మీరుంటే ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో మేము ఫినిష్ చేయలేకపోతే ఓకే, అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వేర్ వీఆర్. 1,000 కోట్లు భూమికి పెట్టి ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయటం మీరు చూసారా? ఇది ఫీజిబుల్లేనా? దాన్ని ఎలా చేస్తున్నారు? ఇంకొకటండి, కాపులొప్పాడలో మీకు ఎకరం 50 కోట్లు ఉందా? వెళ్ళి ఎవరన్నా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, నెంబర్ 1. మాకు 99 సెంట్లకు భూమి ఇవ్వలేదు. మాకు గవర్నమెంట్ రేట్ ప్రకారం ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే మేము 50 లక్షలకు రిక్వెస్ట్ చేశాం
ఎకరాన్ని 50 లక్షలకు ఇస్తామని చెప్పారు. అలాగే ఆ 3.5 ఎకరాలు ఏదైతే ఉందో ఆఫీస్ ప్లేస్ బిల్డ్ చేయడానికి, వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2000 ఎంప్లాయ్మెంట్, దానికోసమని దానికి ₹1,00,00,000 ఎకరం చొప్పున ఇస్తామని చెప్పారు. అక్కడ మరి టీసీఎస్ కి 99 cents కి ఇచ్చారు. మరి అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటో తెలియదు. అదొకటి బ్యాడ్ రైట్ పాయింట్ కాదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, డేటా సెంటర్ కి 60 హారిజాంటల్ హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్స్ కి ఇంకా 50 ఎకరాలు కూడా తక్కువే. 150, మీరు ఎక్కడ చూస్తే 150 నుంచి 200 ఎకరాలు, 100 ఎకరాలు కూడా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎంత స్పేస్ లో అది కడితే దాని ఆపరేషన్ కాస్ట్ అంత తగ్గుద్ది, ఆపెక్స్. అందుకని మేము మోర్ రిక్వెస్ట్ చేసినా మాకు తగ్గించి ఇచ్చారు. ఇవన్నీ తెలియకుండా, ఎటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ చెక్స్ చేసుకోకుండా ఇలాగా దుష్ప్రచారం చేయటం ఈ స్టేట్ కి మంచిది కాదు. ఈ స్టేట్ కి వచ్చే ప్రతి కంపెనీని వెనక్కి పంపించే ఉద్దేశంతో చేసినట్టుంది తప్పించి ఏది పాజిటివ్ గా చేసినట్టు అనిపించటం లేదు. ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే పిలిచి, ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో దాన్ని, ఒకళ్ళేమో దానికి వెబ్సైట్ లేదని అది తెలుసుకోకుండా, ఇంకోళ్ళేమో ఈమెయిల్ పంపిస్తే, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్యాక్ట్స్. ఇఫ్ దే వాంట్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్స్, వీఆర్ రెడీ, వీఆర్ హియర్, వీ వాంట్ టు ఫేస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. మేము కంప్లీట్ గా టెక్నాలజీస్ లో, టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డేటా సెంటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీటిల్లో 20 years పైన సతీష్ అబ్బూరి గారు పనిచేశారు. ఓకే. అలాగే ఎరిక్ వార్నర్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, హూ ఈజ్ ఇన్ టు సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్, ఆ లెవెల్లో వెరీ C-level ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లో పనిచేసి వచ్చి ఇక్కడ హీఈస్ గ్రేషియస్ ఎనఫ్ టు జాయిన్ అస్ ద టీమ్. ఓకే. సో ఇంత క్రెడిబుల్ ఉన్న టీంని, ఓకే, చెక్ అవర్ క్రెడెన్షియల్స్, మేము, మీరు, మీకు ఏముంది ఏంటి అని అన్నది. ఓకే. సో దీన్ని అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఇలా చేయటం, అది మరి ఇది రాజకీయం కోసం పికప్ చేశారో, ఇంకోళ్ళ కోసం ఇది చేశారో, సతీష్ అబ్బూరి గారికి ఇంకొక తెలుగుదేశం ఎంపీ గారికి పార్ట్నర్షిప్ ఉందని చెప్పి అది లేనిపోని దుష్ప్రచారం. ఓకే. ఎవరన్నా కావాలిస్తే ఇది అమెరికా నుంచి వచ్చే డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దే కెన్ ఈవెన్ చెక్ what is it coming, where is it coming from. This is a direct investment, okay, from US. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఎవరు ఏదో ఒక పాత కక్షన్నో లేకపోతే ఇంకో దాన్నో చేసి ఒక దేశాన్ని ముందుకు నడిపించాల్సిన దాంట్లో వెనక్కి నడిపిస్తున్నారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్పించి దీంట్లో ఏదన్నా ఉంటే మీరు వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ దట్ అండి. థ్యాంక్ యూ.